ثامناً، قررنا العمل على إعداد خارطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية بهدف التصدي للتهديدات وللإتجار بجميع أوجهه، وسنعمل على انضمام جميع القوات الأمنية والعسكرية الليبية الحاضرة إلى هذه الخطة في إطار توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية من أجل التنسيق في مكافحة الإرهاب وضبط تدفق المهاجرين الذين يعبرون الأراضي الليبية وإرساء الأمن على الحدود وضبطها ومكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة التي تجعل من ليبيا أداة لتحقيق مآربها وتعبث باستقرار منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط. تاسعاً، نتعهد رسمياً بالعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبدعم وإشراف الأمم المتحدة. عاشراً، نطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم المسار الذي ينتهجه هذا البيان، ومن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القيام بالمشاورات اللازمة بين مختلف الأطراف الليبية. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, Maréchal, Monsieur le ministre, Monsieur le représentant spécial des Nations Unies. Je crois qu'aujourd'hui, la cause de la paix en Libye a fait un grand progrès. Je veux vraiment vous remercier pour le travail fait. Remercier le président du Conseil présidentiel, son Excellence Monsieur Fayez Sarraj, et le commandant de l'armée nationale libyenne, son Excellence le général Khalifa Haftar, qui ont adopté aujourd'hui la déclaration conjointe qui vient de vous être lue à l'instant et trace le chemin, la feuille de route d'une réconciliation nationale en soutien aux efforts du tout prochain représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, M. Hassan Salamé, dont je salue la présence à nos côtés aujourd'hui. Je crois profondément que la guerre civile n'a rien d'inéluctable. Et par le dialogue, la paix peut l'emporter. C'est ce que l'étape d'aujourd'hui tente à démontrer dans les faits et ce dont je souhaite vous remercier. C'est ce que nous avons contribué, je crois, à faire aujourd'hui pour la population libyenne, pour la stabilité dans la région et pour le succès de la lutte implacable que nous menons contre le terrorisme. Le 17 décembre 2015, un accord historique a été signé à Skhirat sous l'égide de la médiation des Nations Unies et depuis, de nombreux obstacles ont empêché sa pleine mise en œuvre, en dépit des efforts déployés par tous les amis de la Libye et par les Libyens de bonne volonté. Il en est résulté de grandes souffrances pour le peuple libyen, des offensives de plus en plus dangereuses de Daesh en Libye même et contre la Tunisie, avec le risque que la Libye ne devienne un sanctuaire pour les organisations terroristes. Et je forme le vœu que ces violences, ces divisions, ces haines puissent désormais appartenir au passé. Des succès militaires importants ont été remportés sous vos autorités contre les groupes terroristes. À Benghazi, grâce à l'armée nationale libyenne, à Sirte, grâce à l'action de l'opération Bounian al-Marsouf, et je rends hommage à tous ces combattants. Et dans le même temps, le président du Conseil présidentiel, M. Sarraj, a tout fait en se réinstallant à Tripoli pour engager la construction d'un État libyen doté d'institutions efficaces et respectées. Mais les divisions politiques, les rivalités militaires menacent de réduire à néant ces efforts. Et c'est dans ce contexte-là qu'une nouvelle impulsion était nécessaire. Je veux ici saluer l'action du précédent représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Martin Kobler, qui a œuvré pendant un an à convaincre les uns et les autres de mettre en œuvre l'accord de Skhirat. Et je veux ici rendre hommage au travail conduit par l'Union européenne, tout particulièrement par l'Italie et mon ami Paolo Gentiloni, qui a beaucoup œuvré aussi, avec lequel nous avons beaucoup échangé en préparation de la déclaration d'aujourd'hui, à l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, les Émirats arabes unis, le Maroc et l'Union africaine,
qui ont pris de multiples initiatives allant dans la même direction que ce que nous venons d'acter aujourd'hui dans cette déclaration conjointe, c'est-à-dire celle de la réconciliation et de la paix. Aujourd'hui, le président Sarraj et le général Haftar peuvent devenir les symboles de l'unité nationale et d'un engagement pour la réconciliation et la paix. Et je veux vous le dire avec beaucoup de solennité, le courage qui est le vôtre aujourd'hui, en étant présent ici et en agréant cette déclaration conjointe, est historique. C'est celui de prendre le risque, malgré ce qui aurait pu vous opposer, malgré l'action des uns ou des autres, d'œuvrer ensemble dans un processus de réconciliation nationale et de construction d'une paix dans la durée. Au cours de cette rencontre, vous vous êtes engagé à renoncer à la lutte armée, sauf bien entendu contre les groupes terroristes. Et ce qui est acté dans la déclaration qui vient d'être lue, c'est donc un processus d'abord de cessez-le-feu, essentiel évidemment à toute avancée, l'accord pour aller vers un processus électoral au printemps, évidemment dans le cadre actuel de l'accord de Skhirat, et le travail pour une réconciliation politique inclusive, visant à donner une place à l'ensemble des groupes politiques qui auront vocation justement à amender dans la durée ces accords de Skhirat et à construire le cadre constitutionnel qui pourra découler du processus électoral. C'est par cette feuille de route que la paix et la réconciliation nationale pourront être construites. Les enjeux de cette réconciliation, ils sont immenses. Ils sont immenses pour le peuple libyen, qui depuis plusieurs années vit dans la souffrance, les déstabilisations, le risque terroriste. Il est considérable pour toute la région, car si la Libye échoue, c'est toute la région qui échouera avec elle, en particulier les pays directement voisins. Et c'est un processus qui est essentiel pour l'Europe tout entière. Car si nous ne réussissons pas ce processus, à travers les risques terroristes, à travers les conséquences migratoires qu'un tel échec produirait, les conséquences sur nos pays sont directes. Ce processus va permettre de construire cette réconciliation et de lutter encore plus efficacement contre le terrorisme et le trafic, car les deux ont partie liée dans toute la région. Éradiquer le trafic d'armes qui nourrit les groupes terroristes et qui est directement connecté à la situation de déstabilisation que nous vivons au Sahel et que nos soldats ont à combattre avec Barkhane. مرتبطة أيضا بعدم الاستقرار الذي نعيشه في الساحل والذي طبعا يشن فيه جنودنا هناك حربا بلا هوان ضد الإرهاب، وأيضا وقف الاتجار بالبشر والذي طبعا نتج عنه مئات من الآلاف الذين هم في ليبيا، وطبعا هذا يزعزع استقرار ليبيا ويزعزع استقرار أوروبا، والذي يغذي الاتجار والذي طبعا تستفيد منه فقط التنظيمات الإرهابية. وأخيرا طبعا الاتجار أو المالي والذي طبعا نعرفه في كل المنطقة بالنسبة للإرهابيين، سواء تعلق بتمويل النشاطات المتعلقة بالنفط أو غيرها من أنواع التمويل والتي تسمح للإرهابيين بالاستمرار في نشاطهم في المنطقة. إذن العزم التي رأيته فيكم اليوم هذا ما كان، أيضا نحن عازمون معكما. طبعا سأمشي معكما في هذا المسار، في مسار المصالحة، وأيضا لمكافحة بفعالية ضد التنظيمات الإرهابية، سواء تعلق الأمر بليبيا أو لأن طبعا بعض الجماعات تستغل ليبيا حتى تنتقل إلى بلدنا. إذا ما يحدث اليوم في ليبيا هو بشكل من الأشكال هو نواة لعدم الاستقرار بوجوه عدة، وعدم الاستقرار هذا طبعا تنشره داعش والقاعدة وعدة تنظيمات إرهابية تتحرك في الشرق الأوسط أو في أفريقيا.
طبعا يجب القضاء عليهم من الأراضي الليبية ونحن سنساعدكم في ذلك. وأيضا فيما يخص هذا التحرك أيضا إنه يهدف هذه التنظيمات طبعا تستفيد من زعزعة الاستقرار لتزدهر هناك، والآن كما قلت نحن حازمون لوقف هذه التنظيمات. الاتحاد الأوروبي وشركاؤنا الأوروبيون الأساسيون يتفقون مع الخطوة التي قمنا بها اليوم، وخاصة مثلا الأسس والعمل وخريطة الطريق، وخاصة هذه المبادرة وللعمل معكم لتحقيق هذا البيان. الكثير طبعا قد تحقق، ولكن الكثير لا يزال أمامنا لنعمله، بس طبعا سنناقش بالتفاصيل أكثر المسار السياسي والمسار الأمني لنوقف هذا الاتجار الذي يأتي من ليبيا، من السواحل الليبية، ولتأمين الأراضي الليبية، وأيضا المصالحة والعمل الاقتصادي ليسمح لحكومتكم لتعمل من أجل الشعب الليبي، ولا يكون هناك تهريب للأموال من قبل بعض الجماعات. إذن الأمر يعود للممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد غسان سلامة، والذي طبعا كما قلت حضوره هنا مهم جدا للمساعدة خلال الأشهر المقبلة اللاعبين الأساسيين حتى يكون اتفاق الصخيرات فعالا تماما حتى نقيم طبعا الانتخابات وغيرها. فرنسا ومع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وفي مجلس الأمن وأيضا في المنطقة وخاصة الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، كل هؤلاء سيبقون حازمين وعازمين للعمل من أجل سلام هو ضروري أيضا بالنسبة إلينا لأمننا الوطني والإقليمي والدولي. أستطيع أن أقول لكم إن الشعب الليبي، علي أن أقول لكم هذا، الشعب الليبي يستحق السلام، ونحن يجب أن نعطيه السلام، والبحر المتوسط بحاجة إلى هذا السلام. لذلك فإنني أشكر السيد الرئيس فايز سراج والسيد المشير خليفة حفتر لانخراطكم اليوم ولعزيمتكم، وأود أن أؤكد لكم بعملنا التام ووقوفنا إلى جانبكم. أشكركم، والآن أخذ 3 أسئلة. لقد استطعتم جمع اللاعبين الأساسيين في الأزمة الليبية، ولكن فسر لنا بأن هذا المسار شامل، فبعضهم ربما لا يوافقون أو بعض الأطراف لا توافق على السيد خليفة حفتر. كيف يمكن أن يرحب بهذه المبادرة وخاصة من قبل الوزارات القوية في مصراتة؟ هناك شرعية سياسية وهي في أيدي رئيس الوزراء السيد سراج، وهناك شرعية عسكرية في يد المشير حفتر. إذن هما معا سيعملان معا. إن هذه كما قلت هذا اتفاق قوي، وأنا أهنئ نفسي على ذلك. إن لديهم الشرعية والكفاءة والقدرة لتوحيد كل أولئك الذين يريدون الانخراط في مسار سياسي للمصالحة ولإعادة بناء السلام. هناك بالطبع من يرفضون، نحن لا نجهل ذلك. طبعا كان هناك أطراف تعارض في السابق السيد سراج والسيد حفتر، ولكن كما قلت الآن هما قد عزما على العمل معا، والآن المسؤولية تقع على عاتقهما للعمل معا ضمن إطار اتفاق الصخيرات وتحت إشراف المبعوث الدولي للأمم المتحدة، وسنرى ما سيحدث. إذن كما قلت أولئك الذين يريدون أن يعزلوا أنفسهم ولا يشاركوا في هذا المسار، طبعا كما قلت ستكون هناك انتخابات، لأنه ما هو مهم أن الطرفين قد اتفقا على هذا الأمر بأن تكون هناك انتخابات في الخريف المقبل أو في الربيع المقبل عفوا. إذن كما قلت يجب على هذه الأطراف أن تشارك في هذا المسار، ويجب أن لا يختاروا الجانب العسكري الإرهابي. ولذلك أظن بأنكم فهمتم بأنه أثناء كلمتي هذه بأننا سنقاتل أولئك الإرهابيين بعزيمة كبيرة. Alors attendez.
أنا لا أسمعكم، ولكن هناك شخص لديه ميكروفون. السيدة ثم السيد. Bonjour, Cécile Feuillade de l'AFP. Je suis un peu prise de court parce que ma question a été posée. أود أن أسأل سؤالا آخر. لقد رأينا ربما أظن بعض الامتعاض من قبل الإيطاليين. لماذا لم تشركوا إيطاليا مباشرة وحتى أوروبا؟ وسيد ماكرون، تحدثتم عن مسار انتخابي في الربيع، هذا لا يظهر في البيان، فهل يمكن أن تشرح أكثر؟ أنا أظن بأن ما نفعله يستحق أكثر من هذه الكلمة. ما يهمنا هو النتائج. كما قلت، الأطراف الذين ذكرتهم أنا ربطتهم، وأيضا تحدثت معهم العديد منهم هاتفيا مباشرة. مثلا وزير الخارجية كان أمس في روما، وأيضا قد عقد محادثة طويلة مع نظيره الإيطالي، وأنا أيضا حدثت أو ثمنت دور السيد باولو جنتيلوني. إذن ليس هناك أي فجوة بين موقفنا وموقف الإيطاليين، إنه عمل مشترك، وعمل أيضا مشترك مع الاتحاد الأوروبي. وأيضا أؤكد لكم بأن هناك اتفاق إذا تحدثنا عن المسار الانتخابي، ونعتقد أنه سيقام في الربيع. السيد الرئيس، لقد ذكرت الشرعية العسكرية للمشير حفتر. هل هذا يعني بأن العسكريين الآخرين مثلا بأنهم ليسوا شرعيين؟ هل يعني بأن القوات المسلحة الأخرى مثلا في سرت وغيرها بأنهم ليسوا مدرجين في إطار هذه الشرعية أو ليسوا في إطار هذا البيان؟ هذا يعني بأن هناك إرادة مشتركة بين المشير حفتر والرئيس سراج بالعمل معا. طبعا هذا يدخل في إطار اتفاق الصخيرات كما قلت، وأنا أتذكر بأن في النقاط الثماني ذكر بأن هناك عملا مشتركا للعمل من أجل المصالحة ومصالحة قوات الجيش. إذن هناك عمل للتناغم والمصالحة، والذي طبعا تعهد السيد حفتر والسيد سراج، لأن هذا ما يوحدهما بالإضافة إلى مبادئ السلام ومبادئ المصالحة من أجل مصلحة الشعب الليبي، وأيضا للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله في ليبيا. شكرا لكم لانتباهكم، وأود أن أشكر طبعا الرئيس سراج